तत्शुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुषु अनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणं देवानां तत्शुश्रूषानुकूलता तद्बन्धुषु अनुवृत्तिश्च नित्यं तद्व्रतधारणं. To be always favorably disposed towards the husband, to be equally well disposed towards the husband's relatives and friends, and to follow the vows of the husband. These are the four principles to be followed by women described as chaste. नाथ मुनि ए वर्ण धर्म संबंधरे कही स्त्री धर्म संबंधरे वर्तमान कहते चेस्ट सती स्त्री बा पतिव्रता स्त्री धर्म कौन बा उचित बा कौन हो प्रकृत पक्षे ताहा महाजन सूत्रे नारद मुनि कहते पुनश्च भागवत दिया जाउछि. श्रीमद्भागवतम प्रमाणम अमलम अमल प्रमाणमूलक ग्रंथ श्रीमद्भागवतम. भागवत जे नामानि से जवन सम तार शास्त्रा से जन्मे जन्मे प्रभु जम. भागवतर प्रमाण अस्वीकार करिबो मिलेछ जब निश्चित भाव रे जन्म जन्मांतर धरि जमदंड पाइब. तेणु भागवत रे कथा दिया जाउछि. ये होछि आमनकर शिक्षा. हमको ए शिक्षा ग्रहण करबा पई पड़िबो. चारोटी कथा ए श्लोक रे कहउछन्ती. आउ अधिक कथा स्त्री धर्म संबंध परवर्ती श्लोक मान कहे नाथ मुनि स्त्री धर्म संबंध. प्रथम कथा स्वामी पति शुश्रूषा करवा सेवा करवा किपर भाव ना अनुकूल भाव सेवा करवा जो थे स्वामी प्रीति हम संतोष हम तद्रु भाव सेवा करवा. ये हूँ गोटे कथा. पुनश्च स्वामी बंधु ज्ञाति बांधव से प्रीति स्वामी प्रीति अनुजाई संतोष अनुजाई से अनुगत हवा सेवा करवा. एवं जो व्रत स्वामी धारण करते से व्रत स्त्री धारण कर. एक व्रत स्वामी जो व्रत धारण करती स्त्री से व्रत धारण कर. ये चारोटी कथा से कहते श्लोक. प्रथम कथा स्वामी सेवा बराबर कर से सेवा अनुकूल भाव हम. तृतीय कथा हूँ स्वामी बंधु आत्मीय स्वजन ज्ञाति से स्वामी प्रीति विधान अनुजाई सेवाई कर. चौथ कथा स्वामी सह एक व्रत स्वामी से जो व्रत धारण कर व्रत धारण कर. ये चारोटी कथा ये श्लोक कहते टू बी फॉलोड बाय वुमेन डिस्क्राइब्ड एज चेस्ट. सती पतिव्रता स्त्री या पालन करेंगे ये कथा नारद मुनि कहते. Purport by Srila Prabhupada. It is very important for peaceful householder life that a woman follow the vow of her husband. Any disagreement with the husband's vow will disrupt family life. In this regard, Chanakya Pandit gives a very valuable instruction. Dampatyo kalaho nasti tatra sri soyam agataha. When there are no fights between husband and wife, the goddess of fortune automatically comes to the home. A woman's education should be conducted along the lines indicated in these verse. The basic principle for a chaste woman is to be always favorably disposed towards her husband. तेणु ये हूँ बड़ गुरुत्वपूर्ण कथा महत्वपूर्ण कथा. सुख समृद्धि शांतिपूर्ण दाम्पत्य जीवन निमित्त दरकार अच्छे. देख पतिव्रता नारी
ପତିଙ୍କର ବ୍ରତ ଧାରଣ କରିବେ। ପତି ପତ୍ନୀଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯଦି ମନମାଳିନ୍ୟ ଘଟେ, କଳହ ଲାଗେ, ତାହେଲେ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନ ଆହୁତାଶମୟ ହେବ। ଏ ସମ୍ପର୍କରେ ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତ ଅତି ମୂଲ୍ୟବାନ ଉପଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଦାମ୍ପତ୍ୟ କଳହ ନାସ୍ତି ତତ୍ର ଶ୍ରୀ ସ୍ୱୟଂ ଆଗତା। ଏ ଚାଣକ୍ୟ ପଣ୍ଡିତଙ୍କର ଉପଦେଶ। ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟରେ କଳହ ନାହିଁ, ତାହେଲେ ସ୍ୱୟଂ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦେବୀ ସେଠାକୁ ଆସନ୍ତି, ସେ ଗୃହକୁ ଆସନ୍ତି। ତେଣୁ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ସେ ମତ ଦେଇ କହୁଛନ୍ତି, ନାରୀ ଶିକ୍ଷା ଦିଗରେ এই ধারা অনুসৃত হওয়া উচিত। এর উপরে নারী শিক্ষা আধারিত হওয়া উচিত। এ হল মূল নীতি ফর এ চেষ্ট ওম্যান। এক পতিব্রতা সতী স্ত্রীর ইয়ে হল মূল নীতি, টু বি অলওয়েজ ফেভরেবলি ডিসপোজড টুয়ার্ডস হর হাজব্যান্ড। পতিଙ୍କର সন্তোষ বিধান, আনন্দ বিধান করিবা, প্রীতি বিধান করিবা সর্বদা। ইন ভগবদ গীতা ফার্স্ট চ্যাপ্টার it is said, Strisu dustasu varsneyo jayate pannasankara. If the women are polluted, there will be pannasankar population. In modern times, the pannasankar are the hippies who do not follow any regulative principles, injunctions. Another explanation is that when the population is Varnasankar, no one can know who is on that platform. On what platform? The Varnasankar system scientifically divides society and say, the Varnashram system scientifically divides society into 4 Varnas and 4 ashramas. But in Varnasankara society, there are no such distinction. And no one can know who is who. In such a society, no one can distinguish between a Brahmana, a Kshatriya, a Vaishya, and a Shudra. For peace and happiness in the material world, the Varnashram institution must be introduced. The symptoms one's activities must be defined and one must be educated accordingly. Then spiritual advancement will automatically be possible. Srimad Bhagavad Gita प्रथम अध्याय कथा कहाइछि, स्त्री सुदुष्टा सुवासनीय जायते वर्णशंकर। स्त्री मान जे दुष्टा हुंती, व्यभिचारिणी हुंती, सेमानंकर सतीत्व यदि नष्ट হয় তাহলে বর্ণসংকর জাত হবে। আধুনিক যুগরে বর্ণসংকর হচ্ছেন হিপি গুড়াক, যে কৌশি প্রকার সংযমতা আচরণ করুনা, সাধন নীতি বিধি মানুনা। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କୁହାଯାଏ, ବର୍ଣ୍ଣସଂକର ସଂଖ୍ୟା ଯେତେବେଳେ ସମାଜରେ ବଢିଯାଏ, ସେତେବେଳେ ନାନା ଉପଦ୍ରବ ସମାଜରେ হয়, ଅଶାନ୍ତି ଦେଖା ଦିଏ। ସେତେବେଳେ କେହି ଜାଣିପାରିବେ ନା କିଏ କୋଉ ସ୍ତରରେ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ଏ ଯୋଉ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଜାତବନ୍ୟ ମୟା ସୃଷ୍ଟମ୍ ଗୁଣକର୍ମ ବିଭାଗ ଗୀତାରେ ଏଥିପାଇଁ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହିଲେ, ଏ ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ଧର୍ମ ଭଗବତ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ, ଭଗବାନ କରିଛନ୍ତି। 4ଟି ବର୍ଣ୍ଣ, 4ଟି ଆଶ୍ରମ। କିନ୍ତୁ ବର୍ଣ୍ଣସଂକର ସମାଜରେ এই প্রকার বর্ণ আশ্রম বিভাগ নথায়। সে সমাজরে বর্ণসংকর সমাজরে কেই জানতি না কে কেউ বর্ণর বা কেউ আশ্রমর। এই প্রকার এক সমাজরে কে ব্রাহ্মণ, কে ক্ষত্রিয়, কে বৈশ্য, কে শূদ্র এই কথা নির্ণয় করা যাই পারে না। তেণু ভৌতিক জগতরে শান্তি আর সমৃদ্ধি নিমিত্ত, সুখ নিমিত্ত এই বর্ণাশ্রম ধর্ম প্রবর্তন করা উচিত। The symptoms of one's activities must be defined
and one must be educated accordingly. ତେଣୁ ବ୍ୟକ୍ତିର କଣ ପ୍ରକୃତ କର୍ମ ଏବଂ ତାର ଶିକ୍ଷା କି ପ୍ରକାର ହବ ସେ କଥା ନିର୍ଣ୍ଣିତ ହେବା ଉଚିତ। ତାହେଲେ spiritual advancement will automatically be possible. परमार्थिक अग्रगति स्वतः संभवपर हब ता नहले ହେଇପାରିବ ନା। विद्या जोड़ विद्या महाजन वैष्णवाचार्य श्री भक्ति विनोद ठाकुर से कहते जड़ विद्या दत्त मायार वैभव तुम्हार भजनी बाधा मोह जन माया अनित्य संसार जीव को कराए गाधा इटा कथा जीव को गद्ध करू प्रकृत पक्षे गद बंचुनी सब चाकिर दियो गद केवल चाकिर खोटिब करोड़ा बाहर खाइब भारी बोझ बोइब जीवन कोटि जोड़े कथा नहीं जोड़े तार गधर लक्ष्य से जो कठिन परिश्रम करुच्ची गध तार जोड़े लक्ष्य बंडल ऑफ ग्रास एंड सेक्स बिड़ाए घास खाइब पेट भर देव गोरदबी नाथ खाई शों करने धाइब खरबत पाद ताड़ित हाँ इटाई कथा तद्रुप कथा ये शिक्षा यही कर ये विद्या यही कर चाकिर से सरकार आसले हाँ कौन है आम दवा भत्ता दवा अनएम्प्लॉयमेंट बेकारी भत्ता दे दवा बस चाकिर दियो चाकिर कुआड़े पड़े क्या समस्त देवे ना कि चाकरी आसो चाकरी नदेले तो बेकार हेले ये पाठ पढ़ते गध बंचती तो सब पाठितुण्ड कले गध माने खूब संघ गढ़ले अनुष्ठान कले आईन मान्य कले केते कथा कले 18 वर्ष पुणी होगला कौन भोट देवे ना तेणु भोट पुणी मिल ना आहरी गंडगोल फंडगोल के प्रकार करदे पुणी के कड़े राष्ट्र दो किए के कथा कौटी खलिस्थान बाला मातिले कौटी कौन सब कौन से कहते तुम काश्मीर फाश्मीर गंडगोल कर हाँ सन्त्रासवाद ना कि सन्त्रासवाद ये संगे जोग देवे ये सन्त्रासवाद चारिआडे चलो हाँ सन्त्रासवादी आगे कौन से गोटे नाम नक्सलाइट सन्त्रासवाद ये जो कांड चलो ये सब हूँ तो कारण हूँ एजुकेशन शिक्षा हाँ तेणु सरकार जे भोट पाई आसले डरी मरिक तो काम करिए जमी स्वराष्ट्र मंत्री हेले से झीटा को चोरे ने प्रथम करदे हे अच्छा है झीटा को चोरे ने चोरी धमक देले आ देख से बंदी कर रखीच ये जदि न छाड़ तुम झी को आम छाड़ा ना मारदेव बड़ हैरान पाठ है यारे मंत्री होती स्वराष्ट्र मंत्री पुणी झील पाखे मोह अच्छी तो पुणी झीटा को मारदेवे पुणी डाक्तर हो बड़ झीटे झीटे ही नुहे कि हाँ छाड़दे मुंड नुआईले ई पाठ चलती ये डरी मरिक सब कांड कारखाना होड़े शिक्षा ता संगे धमक ये सब पाठ ये शिक्षा का हाँ ये प्रकार शिक्षा दिया जाए आम कि आशा करवा एथरे शांति समृद्धि केमती आशा हाउ कैन वी एक्सपेक्ट कदापि आशा कर पुनश्च कलौ सर्वे शुद्र संभव पूर्व कहगला स्वप्रति कथा कहते नारद मुनि पूर्व श्लोक मान जाइए वैष्णुर सम्मान जन सब शुचि और शौच अवस्था कपटता आचरण करना एवं विश्वास सहकारे तार प्रभु सेवाई करिव एवं अमंत्र यज्ञ मंत्र उच्चारण करिव ना प्रभु तार मास्टर सहित यज्ञ बस मंत्र उच्चारण करिव ना आउ चोरी करिव ना स्पिलिंग एवं सत कहिव मिछ कहिव ना स्पीकिंग द ट्रूथ गिविंग ऑल प्रोटेक्शन टू cows and brahmans गा भी ब्राह्मण को
ସୁରକ୍ଷା ଦେବ। These are the symptoms of a ଶୂଦ୍ର। କାହାନ୍ତି ଏ ଶୂଦ୍ର ଅଛନ୍ତି? ଇଏ ଶୂଦ୍ର ବି ନାହାନ୍ତି ବାବା। କଳୁ ସର୍ବେ ଶୂଦ୍ର ସମ୍ଭବା, କଳିରେ ସबै ଶୂଦ୍ର ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ଏ ଯୋଉ ଭାଗବତର ଲକ୍ଷଣ ଯାହା ଶୂଦ୍ର ଦେଲେ ସେ ଶୂଦ୍ର କାହିଁ? ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଶୂଦ୍ର। କଳି ଯୁଗର ପପୁଲେସନ ଲେସ୍ ଦ୍ୟାନ୍ ଶୂଦ୍ର। ଶୂଦ୍ର ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ। ମିଛ କିଏ ନ କହୁଛି? ଷ୍ଟିଲିଂ ଚୋରି ନ କରୁଛି କି? ଅନ୍ୟ କଥା ଛାଡ, ଅଶୁଚି ତ ସମସ୍ତେ, ସୂଚୀର ପ୍ରଶ୍ନ ନାହିଁ। ଆଉ ମିଛ ଆଉ ଚୋରି ଏସବୁଟା ରହୁଛି। ଠକାମି, ଚିଟିଂ, ପ୍ରପେନ୍ସିଟି, କୌଣସି ମତେ ଠକିଦବା। ଚାକିରି ତ କରିବା, ଚାକିରି ଠକିବା। We are faithful servant, ଏଟା ଲେଖିବା you are most faithful servant and cheating is there. Is more less than ଶୂଦ୍ର। ଶୂଦ୍ର ଠାରୁ ଆହୁରି ହୀନ ବାବା। ଶୂଦ୍ର ବି କାହାନ୍ତି? ତାଇ କଥାଟା ଭାବ। ଏ ପ୍ରକାର ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ କି ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ଆଶା କରିବା? ଏଇ ଶୂଦ୍ର ଷ୍ଟାମ୍ପ ବଡା ହେଇକି ଯିବେ, ଶାସନ କରିବାକୁ ଯିବେ। ଏଇ ଶୂଦ୍ର ସବୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଶାସନ କରିବା। ଶୂଦ୍ର ଠାରୁ ହୀନ ତାଙ୍କ ଠାରୁ କି ଆଶା କରିବା? ତେଣୁ ସେଇଆ ହିଁ କରିବେ। ସେମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ତ ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି ସମାଜରେ ଅଧିକ। ଆଉ କଣ? ସେଥିପାଇଁ ଉପଦ୍ରବ, ସେଇଥିପାଇଁ ଏସବୁ ପାଠ ଚାଲିଛି। ଆଉ କଣ? ତେଣୁ ଭାଗବତ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦଉଛନ୍ତି ଆମକୁ। ନାରଦ ମୁନି ମହାଜନ କଳ୍ପେ ଏ କଥା ଦଉଛନ୍ତି। ଏବଂ ଦିସ୍ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, very important for peaceful household life that women follow the vow of man. ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରତ ଧାରଣ କରି କାହିଁ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ପାତିବ୍ରତ୍ୟ, ସ୍ତ୍ରୀ ସତୀତ୍ୱ ଧର୍ମ, ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ଧର୍ମ। କାହିଁ ନାରୀ ଧର୍ମ ମୂଳ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ଉଦାହରଣ ବହୁ ଆଦର୍ଶ ନାରୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ, ଏଇ ସତୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀଙ୍କର ଉଦାହରଣ এই ইতিহাস পুরাণ ମାନଙ୍କରେ ବହୁତ ଅଛି। ପ୍ରଥମ କଥା ସୀତା ଦେବୀ, ସେଥିପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଆଦର୍ଶ। ସେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇଛନ୍ତି। ପ୍ରକୃତରେ ନାରୀ ବ୍ରତ କିପରି ହବାଇ ଉଚିତ, କିପରି ପାତିବ୍ରତ୍ୟ, କିପରି ସତୀ ପ୍ରକାର ଅବସ୍ଥାରେ ସେ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କର ପତି ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଅନ୍ୟ ଭାବ ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଜୀବନରେ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ହିଁ ପାଇଛନ୍ତି। ସେ ସବୁବେଳେ ସ୍ୱାମୀ ଠାରୁ ଦୂରେ ରହିଛନ୍ତି। ବିରହ ବିଚ୍ଛେଦ 14 ବର୍ଷ କାଳ ଯେ ବନବାସ କାଳରେ, ଏଠି 12 ବର୍ଷ କାଳ ରହିଗଲେଣି କୋଉଠି ନା ଲଙ୍କାପୁରରେ ରହେ। ଉଦ୍ଧାର କରି ଆଣିଲା ପରେ ପୁଣି ଅପବାଦ ହେଇଗଲା ଅଯୋଧ୍ୟାରେ। ପୁଣି ପ୍ରଜା ପାଳନ, ରାଜା ରାଜଧର୍ମ ଅନୁସରଣ କରୁଥିବା ହେତୁ ପ୍ରଜା ପାଳନ ନିମିତ୍ତ, ପ୍ରଜାରଞ୍ଜନ ନିମିତ୍ତ ସତୀ ସାଧ୍ୱୀ ସ୍ତ୍ରୀକୁ ବିସର୍ଜନ କଲେ ରାମ। କିଛି ଦୋଷ ନାହିଁ, ରାମ ତ ଜାଣନ୍ତି ଠିକ। ରାମଙ୍କୁ କଣ ଜଣା ନାହିଁ? ରାମ ହିଁ ତ ଠିକଣା ଭାବରେ ଜାଣନ୍ତି। ଅଗ୍ନି ପରୀକ୍ଷା କରିକି ଅଗ୍ନି ନେଇକରି ଆସିଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କୁ ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସତୀତ୍ୱରେ କିଛି ଆଞ୍ଚ ଆସିନି ଆଗ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରଜା ରଞ୍ଜନ ଧର୍ମ, ଆରେ ରାଜଧର୍ମ ପାଳ, ସେଥିପାଇଁ ନିର୍ବାସନ ଦଣ୍ଡ ଦେଲେ। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିର୍ବାସନ ହେଲେ, ଶେଷକୁ ଗର୍ଭରେ ପୃଥିବୀ ଗର୍ଭରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ। ଏଇ ପାଠ ହେଇଗଲାଣି। ଏ ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ସୀତା ଦେବୀ କେବେ ହେଲେ ତାଙ୍କ ଆରାଧ୍ୟ ପତି ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି ଅନ୍ୟ ଭାବ ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ଅନ୍ୟ ଭାବ ପୋଷଣ କରିନାହାନ୍ତି। ତାର ବଡ ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ ଯେ କାବ୍ୟ ଲେଖିଛନ୍ତି ତୁମର ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ, ଗଙ୍ଗାଧର ମେହେର ଦେଇଛନ୍ତି। ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ କରିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ଆପଣ ମାନେ ପଢିଥିବେ, ଆମେ ପଢିଛୁ। ଏଟା ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ର ଦେଇଛନ୍ତି ସୀତାଙ୍କର ଆଦର୍ଶ, ପାତିବ୍ରତ୍ୟ, ସତୀତ୍ୱ ଚିତ୍ର। ମୋର ଜୀବନ ସେ ଦେଖିଛନ୍ତି। ଜୀବନ ମୋର ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ମୁଁ ମରିଯିବି, ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା ମତେ ପଡିବ ଯୋଉ ପାଉଁଶ ରହିବ, ସେ ପାଉଁଶକୁ ଗଛ ମୂଳରେ ଦବ। ଗଛର ସାର ହବ, ଗଛ ବଢିବ, ସେ କାଠ ତାର ବଢେଇକି ଦବ, କାଠ କଠୋର ହବ, ମୋ ସ୍ୱାମୀ ପତି ପିନ୍ଧିବେ। ତାଙ୍କର ଏପରି ଭାବରେ ହେଲେ ମୁଁ ସେବା କରିବି ତାଙ୍କର। ଏଇ କଥା ଗଙ୍ଗାଧର ଏପରି ଚିତ୍ରଣ ଦେଇଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏଇପରି ଚିତ୍ରଣ ଅଛି ତା ଦେହରେ। ଏଇ କିପରି ସୁନ୍ଦର ଚିତ୍ରଣ, କିପରି ଭାବେ ମଲା ପରେ ବି ସେବା କରିବି।
ଶିଖୁଛି ତାକୁ। To render service to the husband, always favorably disposed for husband. ମହାଭାରତରେ ବି ଅଛି ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀର କଥା ଆମର ଯେ ପତି କୁଷ୍ଠରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଛି, କୁଷ୍ଠରୋଗ ହେଇଯାଇଛି, ଗଳିତ କୁଷ୍ଠ ହେଇଯାଇଛି, ଅକର୍ମଣ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି, ଚାଲି ପାରୁନି। ସ୍ତ୍ରୀଟା ସତୀ, ସତୀତ୍ୱ ପାତିବ୍ରତ ଧର୍ମ ପାଳନ କରୁଛି। ସେ ପତିବ୍ରତା ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯାଇଛି କୁହାଗଲା favorably, to be always favorably disposed towards the husband. Service should be accordingly done, according to the happiness, pleasure and happiness. ପତିଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ସୁଖ ବିଧାନ ପାଇଁ ସଦାପାଠ କରିବ, ସେ ଅପ୍ରୀତିକର ହବ ନା। ତେଣୁ ସେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ସେ ପାଖରେ ଥିବା ବେଶ୍ୟା ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଲେ, ବେଶ୍ୟାଟାକୁ ଭୋଗ କରିବାର କାମନା ପୋଷଣ କଲେ। ଇଏ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ହିସାବରେ ଦେଖିଲା ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଇଏ କାମନା ଯାହା ହେଲା, ତେଣୁ ବେଶ୍ୟାଟା କାହିଁକି ଆକୁ ଚାହିଁବ? ଏକେ କୁଷ୍ଠରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ, ଏକେ ଧନୁ ନାହିଁ ପୁଣି ପାଖରେ, ଗରିବ, ଆରେ ଧନୁ ନାହିଁ, ଗରିବ, କୁଷ୍ଠରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ, କୁଶ୍ଚିତ କଦାକାର, ବେଶ୍ୟା କାହିଁକି ଚାହିଁବ ଏଇଟା? ତେବେ କଣ କରିବ? ପତିଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ ଦରକାର। ଏଇଟା ଦେଖାଉଛି ପାତିବ୍ରତ୍ୟ। How to serve husband favorably, ସେଟା କୁହାଉଛି। ତାଙ୍କର ହାପିନେସ, ତାଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ, ତାଙ୍କର ସୁଖ ବିଧାନ ପାଇଁ ସେବା। ସେଥିପାଇଁ ଯେ ବେଶ୍ୟାର କାମ କରୁଛି, ଖୁଟିଛି ଯାଇକି, ତା ଘର ଓଳି ଦେଇଛି, ତା ଲୁଗା କାଟିଛି, ସଫା କରିଛି, ସ୍ତ୍ରୀଟା ତାର କରିଛି। ବେଶ୍ୟା ଦେଖିଲା ଇଏ ପ୍ରତିଦିନ ଆସୁଛି, ଏଇ କାମ ଗୁଡାକ କରୁଛି। ତାକୁ ପଚାର, କିଏ କାହିଁକି ଏ କାମ କରୁଛ? ମୁଁ ତ ସମାଜରେ ଗୋଟେ ଘୃଣ୍ୟ ବ୍ୟକ୍ତି, ରୂପଜୀବୀ, ମୁଁ ରୂପ ବିକୁଛି, abominable service, ଘୃଣ୍ୟ ଜୀବିକା କରୁଛି ମୁଁ। ତୁମେ ତ ବଡ ସୁନ୍ଦର ନାରୀ, ସୁନ୍ଦର ସଦ୍ଗୁଣ ସ୍ୱଭାବ ଚରିତ୍ର ତ ମୋର ଜଣା ପଡୁଛି, ତୁମେ କାହିଁକି ମୋର ସେବା କରୁଛ? ସେ ସବୁଠୁ କହିଲା, ଏଇଟା କାରଣ, ମୋର ପତି ତୁମ ପ୍ରତି ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛନ୍ତି, ତୁମକୁ ଉପଭୋଗ କରିବାର କାମନା ପୋଷଣ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ମୋର ପତି କୁଷ୍ଠରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ। ଆପଣ କୌଣସି ମତେ, ଆମର ଧନ ବି ନାହିଁ, ଧନ ଥିଲେ ହେଲେ ଆପଣ ଧନ ଲୋଭରେ ରୂପ ବିକୁଛନ୍ତି, ହେଲେ ବିକି ପାରିଥାନ୍ତେ। ଆମର ଧନ ହିଁ ନାହିଁ, ଆଉ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବି ନାହିଁ। ମୋ ପତି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, କୁଷ୍ଠରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ, ଚଳଶକ୍ତିହୀନ, କିପରି ଆପଣ ମୋ ପତିଙ୍କର ପ୍ରୀତି ବିଧାନ, ସୁଖ ବିଧାନ ମୁଁ କେମିତି କଣ କରିପାରିବି? ଆଉ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସେବା ହିଁ କରୁଛି। ତା ଖୁସି ହେଇଗଲା ବେଶ୍ୟାଟା। ହଉ ପାତିବ୍ରତ୍ୟ, କି ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ସେ ଦେଖାଉଛି, ପତିଙ୍କ ପ୍ରତି କି ପ୍ରୀତି ହଉଛି, କି ସେବା, କେମିତି ପତିଙ୍କର ସୁଖ ବିଧାନ, ଆନନ୍ଦ ବିଧାନ କଣ କଣ କରୁଛି, ଚିନ୍ତା ହିଁ କରନ୍ତୁ। କିଏ କରିପାରିବ ଏ କଥା? ଏପରି ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଆଜିକାଲି, ଆପଣ କହିପାରିବେ? ଦେଖେଇ ପାରିବେ ଜଣେ କିଏ ଅଛନ୍ତି? କେହି ନା। ପତିଟା ଆଜି କୁଷ୍ଠରୋଗ ମାଇଗ୍ରେନଟା ପଚାରିବ, ଜମା ପଚାରିବ, ପିଟିବ, ତାକୁ ଧରିକି ବାହାରେ ଫୋପାଡ଼ି ଦବ, ଖାଇବାକୁ ହିଁ ରାନ୍ଧି ପଠେଇ ଦବ ନା। ଏଟା ମରୁ ହଉ, କୋଉ ଦିନ ମରିବ, ଯେମିତି କରିବେ। ମୁଁ ରାଣ୍ଡ ହଏ ପଛେ ଏଟା ମରୁ ହଉ ନାଇଁ, ନା ମିଛ କହୁଛି? ସତ କଥା, ମିଛ କଥା କଥା ମା ମାନେ ଅଛନ୍ତି କୋন ଦେଖି, ଏଇଟା ସତ ସିଦ୍ଧ କଥା। ଏ ପ୍ରକାର ପାତିବ୍ରତ୍ୟ କାହିଁ? ଭାଗବତ କହୁଥିଲି ପ୍ରକୃତ ପାତିବ୍ରତ୍ୟ କି ପ୍ରକାର, ଏତେ ପାଠଟା ତା ମହାଭାରତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି, ସତୀତ୍ୱ ପାତିବ୍ରତ୍ୟର କଥା। ସେ ବେଶ୍ୟାର ମନ ବଳିଗଲା, ପ୍ରକୃତରେ କି ପାତିବ୍ରତ୍ୟ। ଠିକ ଅଛି, ମୁଁ ଖୁସି ହେଇଛି, ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହେଲେ, ତୁମ ପତିଙ୍କୁ ଆଜି ନେଇକି ଆସ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ, ତାହାର କାମନା ଆମେ ନିଶ୍ଚୟ ପୂରଣ କରିବା। ତୁମେ ପ୍ରକାର ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ତା ରହିଛ, ସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛ, ସେ ନେଇକିରି କାନ୍ଦେଇକିରି ଆସୁଛି, ସ୍ଥଳ ଶକ୍ତି ନ ଚାଲିବାର ଶକ୍ତି ନାହିଁ ନା, କାନ୍ଦେଇକି ନେଇକିରି ଆସିଲା, ଆଣିକିରି ପହଞ୍ଚିଲା। ସେ ବେଶ୍ୟା, ପୁଣି ବେଶ୍ୟା ମାନେ ଭଲ ଶିକ୍ଷା ଦିଅନ୍ତି। ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ ଚିନ୍ତାମଣି ବେଶ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ବିଲ୍ୱମଙ୍ଗଳ। ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟାର କଥା ଅଛି ଆମର ଭାଗବତରେ, ଯାହାଙ୍କୁ ଅବଧୂତ ଗୁରୁ କଲେ, ପିଙ୍ଗଳା ବେଶ୍ୟା ଗୁରୁ ମୋର। ଇଏ ମହାଭାରତର କଥା ଅଛି, ବେଶ୍ୟାର କଥା ଶିକ୍ଷା ଦେବ। ସେ ସବୁଠୁ ଭଲ ସୁନ୍ଦର ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଛି, ସୁସ୍ୱାଦୁ ବଡ।
ଆଉ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ ରଖିଛି। ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର, ରୌପ୍ୟ ପାତ୍ର, ତାମ୍ର ପାତ୍ର, କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ର, ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ର, ଏ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାତ୍ର ରଖିଛି। ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ ରାନ୍ଧିଛି ଆଉ ଟେବୁଲ ଉପରେ ସଜେଇକିରି ବେଶ ରଖିଛି। ଏବେଳେ ତାର ସ୍ୱାମୀକି ଧରିକିରି ଆସିଲା କୁଷ୍ଠରୋଗ ସ୍ୱାମୀକୁ ଭଲ ଚେୟାର ପକେଇଛି, ଗଦି ପଡିଛି, ଆପଣ ବସନ୍ତୁ ଏଠି। ବସେଇଲା, ଆପଣ ଏ ଖାଦ୍ୟ ଆଗ ଖାଆନ୍ତୁ, ଆଗ ଖାଇକି ସନ୍ତୁଷ୍ଟ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାପରେ ଆପଣଙ୍କର ଯାହା ଯୋଉ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ଆସିଛି ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତ ହବ। ଆଉ କଣ ସେ ସେଠୁ ଖାଉଛି, ଏଠୁ ଟିକେ ଚାଖୁଛି, ସେଠୁ ଟିକେ ଚାଖୁଛି, ଟିକେ ଚାଖୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ପାତ୍ର ଟିକେ ଟିକେ ଚାଖୁଛି, ଦେଖୁଛି ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ। ଭାବିଲା ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଖାଦ୍ୟ ଅଛି ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଟିଏ ତରକାରୀ ସୁସ୍ୱାଦ ପରେ ସୁନ୍ଦର। ସେ ଯୋଉ ପଚାରିଲା ତ ଗୋଟେ ତରକାରୀ, ଗୋଟେ ଖାଦ୍ୟ, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ କାହିଁ ରଖିଛ? ତାକୁ ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ପାତ୍ର, ରୌପ୍ୟ ପାତ୍ର, କାଂସ୍ୟ ପାତ୍ର, ତାମ୍ର ପାତ୍ର, ଏଇ ମୃଣ୍ମୟ ପାତ୍ର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ ରଖିଛ। ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ତ ରଖିଥାନ୍ତ, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପାତ୍ରରେ କାହିଁ ରଖିଛ? ବେଶ୍ୟା କହିଲା ରଖିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହଉଛି ପାତ୍ର ଗୁଡାକ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ, କିଏ ସୁନାର, କିଏ ରୂପାର, କିଏ ତମ୍ବାର, କିଏ କଂସାର, କିଏ ମାଟିର, କିଏ ପଥର, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଜିନିଷ ତ ଗୋଟେ ନା। ତଦ୍ରୁପ ଭାବରେ ତୁମର ଯୋଉ ନାରୀ, ପତିବ୍ରତା ନାରୀ, କେଡ଼େ ସଦ୍ଗୁଣବତୀ ନାରୀ, ତାର ଶରୀର ମୋର ଶରୀର, ସେ ନାରୀ ଶରୀର ମୋର ନାରୀ ଶରୀର, ସାର ଏ ଶରୀରରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଥାଇପାରେ। କିଏ କାଳି ହେଇଛି, କିଏ ଗୋରି ହେଇଛି, କି ସାବନୀ ହେଇଛି, କଣ ହେଇପାରେ, ଏଥିରେ କିଛି ଭିନ୍ନତା ଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଭିତର ଜିନିଷ ତା ଭିତରେ ଯାହା ଅଛି ମୋ ଭିତରେ ସେଇଆ ଅଛି, ନା ଆଉ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି। ତାହେଲେ ତୁମେ ତୁମର ଏ ପ୍ରକାର ସଦ୍ଗୁଣବତୀ ନାରୀ ଅଛି, ମୋ ପ୍ରତି କାହିଁକି ତୁମେ ଆକୃଷ୍ଟ ହେଇଛ? ତା ଭିତରେ ଯୋଉ ଜିନିଷ ଅଛି ମୋ ଭିତରେ ତ ସେଇ ଜିନିଷ ଅଛି ନା ନାରୀ ଶରୀରରେ। ଇଏ କି ଆକର୍ଷଣ ତୁମର, ଏ ଶିକ୍ଷାଟା ସେ ଦେଇଦେଲା, ମନକୁ ପାଇଗଲା। ଭଲ କଥା। ସେଠୁ କହିଲା ତା ନାରୀ ସ୍ତ୍ରୀ କହିଲା ନା ଠିକ ହେଇଗଲା, ଆଉ କିଛି ଦରକାର ନାହିଁ, ତ ଚାଲ ଯିବା। ଆଉ ଠିକଣା ଶିକ୍ଷା ମିଳିଗଲା। ସେଠୁ ତାକୁ ପୁଣି କାନ୍ଦେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଉ ସେ କାନ୍ଦେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଏଇ ସମୟରେ ଭୟଙ୍କର ମେଘ ଅନ୍ଧକାର ଘୋଟି ଆସିଲା। ହୋ ଗଡ଼ଗଡ଼ି ମାରିଲା, ଚଟଚଡ଼ି ମାରିଲା, ହୋ ମୂଷଳ ଧାରାରେ ବର୍ଷା। ଅନ୍ଧାରରେ ବାଟ ଦେଖାଯାଉନି, କାନ୍ଦେଇକିରି ଆସୁଛି ସତୀ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ତା ସ୍ୱାମୀକୁ କାନ୍ଦେଇକି, କୁଷ୍ଠରୋଗ ଆକ୍ରାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀକୁ କାନ୍ଧରେ ବସେଇକି ଆସୁଛି। ବାଟରେ ଗଣତ ହେଇଥିଲା ନା ସେ ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ମୁନି ଶୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ତା ଦେହରେ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା। ମାଣ୍ଡୁକ୍ୟ ମୁନି ଶୂଳରେ ବସିଛନ୍ତି, ତାକୁ ଗୋଡ଼ ବାଜିଗଲା, ଆଉ କଷ୍ଟ ହେଲା। ଏକେ ତ ଶୂଳ ପଶିଛି, ତା ସାଙ୍ଗରେ ପୁଣି ଗୋଡ଼ ବାଜିଲାଣି, କଷ୍ଟ ହେଲା। ସେ ମୁନି ଶୂଳ ପଶିକି ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ମରିଗଲେଣି। କିଏ ବା ମୁନି ଆଙ୍କର କିଛି ଯୋଗ ଶକ୍ତି ଥିଲା, ସେ ମରିନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସାପ ଦେଇଦେଲା, ଦେଖ ତିବ୍ରତ୍ୟ ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ଦେଖଉଛୁ, ସତୀତ୍ୱ ଦେଖଉଛୁ, ମାତ୍ରେ ତୋର ପତି ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବ। ଇଏ ଅଭିଶାପ ମୁନି ଅଭିଶାପ ଦେଲେଣି, କିନ୍ତୁ ୟାର ସତୀତ୍ୱର ଶକ୍ତି ଅଛି, ପାତିବ୍ରତ୍ୟର ଶକ୍ତି ଅଛି, ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶକ୍ତି ଅଛି। ଶେଷରୁ କହିଲା ଦେଖ, ମୁଁ ଯଦି ସତୀ ନ ପାଉ ରାତି ନ ମରୁ ପତି, ଇଏ କଣ କରିଦେଲା ବାପା, ଇଏ କଣ କରିଦେଲା, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? କମ କଥା। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଉଦୟ ବାଦ ହେଇଗଲା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲେନି। ଆଉ ରାତି 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 ଚାଲିଛି ଗଲା, ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସଚିତ୍ୱର ଏପରି ପରାକାଷ୍ଠା ଅଛି, ପାତିବ୍ରତ୍ୟର ଏ ପ୍ରକାର ଶକ୍ତି ଅଛି, କମ କଥା ନୁହେଁ। ଯଦି କିଏ ଜୀବନରେ ଆଚରଣ କରିପାରିବ, ଏଇ ଶକ୍ତି ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଏଥିରେ କିଛି କଥା ହିଁ ନାହିଁ, ସନ୍ଦେହ ନାହିଁ, ସ୍ୱତଃସିଦ୍ଧ କଥା। ଇଏ ବାପା ବ୍ରହ୍ମାଙ୍କର ପଡିଲା ଭାଳେଣି, ମୋ ସୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ନହେଲେ ସୃଷ୍ଟି ରହିବ, ସୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ନା। ତେଣୁ ବ୍ରହ୍ମା ଚିନ୍ତା କଲେ କଣ ହେଇଛି, ଅବସ୍ଥା କଣ, କାହିଁକି ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହଉନି। ସବଠୁ ସେ ଧ୍ୟାନ ହେଇପଟେ ବସି ଜାଣିପାରିଲେ ଯେ ଏ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଏପରି କଥା କହିଛି, ତେଣୁ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ହଉନାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କଥା ନ ଫେରିଛନ୍ତି, ତାର କିଛି ହବ ନା, କଥା ନା ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ ସୃଷ୍ଟିଟା ନା। ସେଠୁ ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ପାଖକୁ ଆସି ପହଞ୍ଚିଲେ। ଅନୁସୟା ସତୀ କଥା ଅଛି, ସତୀ ଅନୁସୟାଙ୍କୁ ସଙ୍ଗେ ଧରିକିରି ଆଇଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ କାଳେ ନ ଶୁଣିବେ, ଏ ନାରୀ ମାଇକିନା ଲୋକ, ଏ ସତୀ ନାରୀ ଅନୁସୟା କହିଲେ ଶୁଣିବ ନିଶ୍ଚୟ ନା। ସେ ତାର ପ୍ରତିଜ୍ଞାର ଅଟଳ ଅଛି ନା, ମୋ ପତି ମରିଯିବ ନା। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କଲେ, ହେ ମା, ତୋର ଏ କଥାକୁ ଫେରେଇ ନେ, ନହେଲେ ଏ ସୃଷ୍ଟି ନଷ୍ଟ ହେଇଯିବ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ବାଦ ହେଇଗଲାଣି,
ସେ କହିଲେ ଦେଖ ମୋର ପତି ମରିଯିବ ନା, ମୋ ନଷ୍ଟ ହେଲେ ମୋର କି ହବ, ମୋର ପତି ମରିଯିବ, ପାତିବ୍ରତ୍ୟ କି ପ୍ରକାର ନାଇଁ। ପୁଣି ସତୀ ଆଉ ପତିବ୍ରତା ନାରୀ ସାବିତ୍ରୀଙ୍କର କଥା ଅଛି ଆମର, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ କରୁଛନ୍ତି ମାନେ ସମସ୍ତେ, ଅମାବାସ୍ୟା ରହୁଛି ସେଇ ବାଗେ ହେବେ ବୋଲି କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ହେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ନା ବାପା। ସେ ପ୍ରକାର ସତୀତ୍ୱ ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ଥିଲେ ସିନା ହବ, ଏ ପ୍ରକାର ଦୃଢ ବ୍ରତ ଥିଲେ ସିନା ହବ। କଣ ଖାଲି ବ୍ରତ କରିଦେଲେ କି ଆମ୍ବ ଫାମ୍ବ ପଣସ ଫଣସ ଖାଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ନା କଣ, ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧି ପକେଇଲେ ଅଳତା ଲଗେଇଦେଲେ ହେଇଗଲା ନା କଣ? ଆରେ ସେଇଟା ମୁଁ କହିଲି ନୂଆ ଲୁଗା ପିନ୍ଧିବେ ନା, ଆଉ ଭଲ ଖାନା ଖାଇବ ମିଳିବ, ଏଇ ବ୍ରତର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ନା। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା କୋଉଠି ଅଛି? କଣ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ଇଏ ସବୁ କରାହଉଛି କିନ୍ତୁ ପ୍ରକୃତରେ ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ସତୀତ୍ୱ ନାହିଁ, ଏସବୁ ନିସାର ହେଇଯାଇଛି। ବ୍ରହ୍ମା କହିଲେ ଦେଖ ତମ ପତି ମରିବ ନା, ସେ ନିଶ୍ଚୟ ବଞ୍ଚିଯିବ, ଭଲ ହିଁ ବଞ୍ଚିବ, ମୋର ଶକ୍ତି ଅଛି, ତୁମେ ୱିଡ୍ର କର ତୁମ କଥା। ୱିଡ୍ର କଲେ ସେ ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହେଲା କିଣି ତା ପତି ମରିଗଲେ, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମା ତାଙ୍କ ମନରୁ ପାଣି ଛିଞ୍ଚି ଦେଲେ, ତା ସୁନ୍ଦର ଶରୀର ନେଇକିରି ସେ ବାହାରିଲେ, ତାଙ୍କର କୁଷ୍ଠ ରୋଗ ଦୂର ହେଇଗଲା। ବେଶ ସୁନ୍ଦର କଥା, ଏଇ ବର୍ଣ୍ଣନା ଅଛି ସତୀତ୍ୱ ପାତିବ୍ରତ୍ୟର ଏପରି କଥା ଅଛି। ପୁନଶ୍ଚ ମହାଭାରତରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଧୃତରାଷ୍ଟ୍ର ଅନ୍ଧ ବୋଲି ଗାନ୍ଧାରୀ ବି ପଟି ଟାଇପ ଉଠିଲେ ତାଙ୍କ ଆଖିରେ, ମୋର ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ଧ ତେଣୁ ମତେ ଅନ୍ଧ ହେବା ପାଇଁ ପଡିବ। ତାହେଲେ ଯାହା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି ଯେ to follow the vows husband, ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀ ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ଯୋଉ ପ୍ରକାର ବ୍ରତ ଗ୍ରହଣ କରିବ, ସ୍ୱାମୀ ଅନ୍ଧ ହେଲେ ତାହେଲେ ଅନ୍ଧ ହବା ଆଉ କଣ ନା ନାଇଁ। ଏସବୁ କଥା ଗୁଡାକ, ଏସବୁ କଥା ଆମ ଆଖି ଆଗରେ ଅଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ଶିକ୍ଷା ଆଜିକାଲି ନାହିଁ ସମାଜରେ, ନାରୀ ମାନଙ୍କୁ ଏ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉନାହିଁ, ତେଣୁ ପ୍ରଚଳନ ନାହିଁ। ଅସତୀ ପାତିବ୍ରତ୍ୟ ସତୀତ୍ୱ ସେ ପୁରାଣ କଥା ହେଇଗଲାଣି ବାପା, ଏ ପୁରାଣ କାହାଣୀ ଇଏ ଆମ ପାଇଁ ଆଜିକାଲି ଏ ପରମାଣୁ ଯୁଗରେ ଅଛି ନା ଏଗୁଡାକ। ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ ବାପା, ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ସ ଆମର, ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗରେ ସମାନ ହବ। ଆମେ କଣ ତାଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଧୀନ ହବୁ ନା କି? କାହିଁକି ଅଧୀନ ହବ? କିଏ ଅଧୀନ ହବ? ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ୍ସ, ସମାନ ଅଧିକାର ଜାହିର କରିବା ବାପା। ଇଏ ପାଠ କୋଉଠି ଅଛି? ସମାନ ଅଧିକାର ଆଜି ହେଇଗଲାଣି, ତଥାପି ହେଇଗଲାଣି। ହଁ ସମାନ ଅଧିକାର, ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ସମାନ ଅଧିକାର, ସମାନ ଏଜୁକେସନ, ଯୋଉ ପ୍ରକାର ଏଜୁକେସନ ପୁରୁଷ ମାନଙ୍କ ଏଜୁକେସନ, କ୍ଷୁଦ୍ର ପୁରୁଷ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଏଜୁକେସନ ଅଲଗା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହବ, ଇଏ ହେଇଗଲାଣି, ଇଏ ଚାଲିଛି ନାଇଁ। ସବୁ କ୍ଷେତ୍ରରେ ନାରୀ ମାନଙ୍କର ଅଭାବ ପ୍ରବେଶ ଆମେ ଦେଖିଲାଣି। ଅଫିସ ମାନଙ୍କୁ ଯାଉନା, ଆପଣଙ୍କ ସେକ୍ରେଟାରୀ କେତେ ମାଇକିନା ଅଛନ୍ତି, ପରସେଣ୍ଟେଜ ତାର କେତେ ବଢୁଛି ବାବା, ଇନକ୍ରିଜିଂ। ଆରେ ବାପା ଇନକ୍ରିଜିଂ କମ କଥା। ଗୋଟେ ଅଫିସ ଭିତରୁ ପଶିଗଲେ ମାଇକିନା ବେଶୀ ସଂଖ୍ୟା, ଯାହା ଇଏ କହୁଛନ୍ତି ବଢୁଛି ଇନକ୍ରିଜିଂ, ପୁରୁଷ ସଂଖ୍ୟା କମ। ପୁଣି ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ନା 30% ହେଲାଣି, ବୁଝିଲ ନା, 30% ହେଇଗଲାଣି। ପୁଣି ଆଦିବାସୀ ସଂଖ୍ୟା, ଆଦିବାସୀ ମାନଙ୍କର ଏତେ ସ୍ଥାନ, ସେଇଠୁ କଣ ହରିଜନ ମାନଙ୍କ ସ୍ଥାନ, ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ, ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ, ପୁଣି ଓମେନ୍, ଏମାନଙ୍କ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାଦ ଆଉ କେତେ ପରସେଣ୍ଟେଜ ରହିଲା? 30% ରହିଲା, ମାତ୍ର 70% ପଳେଇଗଲାଣି ବାପା, ବୁଝିପାରିଲ? ଓନ୍ଲି 30%, ଶତକଡ଼ା 30% ସ୍ଥାନ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଲା। ପୁଣି ସେଥିରେ ଟେଷ୍ଟ କଠିନ ପ୍ରତିଯୋଗିତା, ତା ଭିତରେ ଯେ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ସକ୍ସେସଫୁଲ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ ମାନେ ଭିତରୁ ଦିଆଯିବ, ସବୁ ଚିତପଟାକ ମାଇଲେ ଆଉ କଣ କରାଯିବ? ଏତେ ବର୍ଷ କାଳ ଧନ୍ଦା, ଏତେ ୟୁନିଭର୍ସିଟିରେ ଡିଗ୍ରୀ ହାସଲ କଲୁ, ଏତେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ପରୀକ୍ଷା ଦେଲୁ, ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ଏଇ କାଣ୍ଡ ଆମ ପାଇଁ ମିଳୁନି, ଆଉ କଣ ହବ? ବୁଝିପାରିଲ? ତେଣୁ ଆଡେ ଏ ବେକାରୀ, ତା ସାଙ୍ଗକୁ ବେକାରୀ, ଆ ସାଙ୍ଗରେ ସ୍ଥାନ ସଂଗ୍ରହ କର, ପୁଣି 10 ବର୍ଷ କଣ ବଢେଇବାକୁ ବସିଲେଣି, କାରଣ ହେଇନି ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ହେଇ ଯୋଉ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ଯିବା ଆସିବା କଥା ସେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡାର୍ଡ ହେଇପାରିଲା ନା, ସେଟା ଆଉ 10 ବର୍ଷ ବଢିଆ, ସେଥିପାଇଁ କଣ ସବୁ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ଚାଲିଲାଣି, କାରଣ କେତେ ବେକାରୀ ଗଲାଣି, ପୁଣି ଆହୁରି 10 ବର୍ଷ ବଢିଲେଣି ବାପା, ବୁଝିପାରୁଛ? ଇଏ କଥା ହେଲାଣି। ସେ ଗୋଟେ ଯୁବକ ଆସିଥିଲା ଥରେ ଏଠି ଆମ ପାଖକୁ ଆସିଥିଲା, ସେ ଖୋର୍ଦ୍ଧାର ସେ ବିନୋଦ ପଟ୍ଟନାୟକ, ତାଙ୍କ ନାତି ହଉ ବୋଲି କହିଲା, ତାଙ୍କର ପୁଅ କି ଝିଅର ପୁଅ କଣ ହବ, ଏ ଭେରି ବ୍ରିଲିଆଣ୍ଟ ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟ, ମୁଁ ଦେଖିଲି ଭଲ
ভাল পাঠ পড়িছি, খুব ডিগ্রি হাসল করেছি, এমএ পিএইচডি করি, ডক্টরেট করেছি, খুব ফার্স্ট ক্লাস পাইছি, ভালো ব্রিলিয়ান্স স্কলার ক্যারিয়ার ভালো, তার চাকরি মিলুনা। কোন করছো বাপা? না এ পাস করছি, ଆଉ ଆଇଏଏସ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦବ ବୋଲି ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ସେ କହିଲା ପ୍ରିପେୟାରିଂ ଫର ଆଇଏଏସ୍ ଏକ୍ଜାମିନେସନ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି। ପୁଣି ବୟସ କଣ ଅଛି ପୁଣି ତମର ନାଇଁ, ବୟସ ଚାଲିଗଲେ ଚାଲିଯିବ, ବୟସ ଆଉ ଅଳ୍ପ ହିଁ ଅଛି, କଣ କରାଯିବ? କହିଲା କଣ କରାଯିବ, ଇଏ ତ ସବୁ ଏଇ ସ୍ଥାନ ସଂରକ୍ଷଣ ହେଇଛି, ସେଥିରେ ତ ଆପଣ ଯାହା କଲେ 30% ମାତ୍ର ରହିଲା, 70% ତ ଇଆଡେ ପଳେଇଲାଣି। ଆମେ ତ କରଣ ଜାତି, ଆଡେ ମାଇକିନିଆ ନୁହଁ କି ଆଡେ ସିଡ୍ୟୁଲ କାଷ୍ଟ ନୁହଁ କି ସିଡ୍ୟୁଲ ଟ୍ରାଇବ ନୁହଁ, ଇଏ ପୁଣି କରଣ ଜାତି। ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏତେ ହେଲେ ସୁଦ୍ଧା କୋଉ ଆମକୁ ମିଳିବ? ଆମ ପାଇଁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଆଉ କି କରିବା? ମୁଁ କହିଲି ଦାଢି ଫାଡି ଚାଞ୍ଚିକିରି ହେଲେ ସେ ଯେମିତି ସେ ଅର୍ଜୁନ ଅଭିଶାପ ପାଇଥିଲେ ଉର୍ବଶୀଙ୍କଠୁ ବର୍ଷେ ନପୁଂସକ କହିଦେଲେ, ହେଲେ ସେମିତି ହେଲେ ଶାଢୀ ଫାଡି ପିନ୍ଧ କିଛି ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ ମିଳିଗଲା ପରେ ତାପରେ ଯାହା ଦେଖାଯିବ। ହେଲେ କରୁଛନ୍ତି ଅନେକ ପ୍ରକାର, ମାନେ ଲେଖି ଦଉଛନ୍ତି, ତାପରେ ପଛରେ ହେଲେ ଧରା ପଇଲେ ପୁଣି ଓଢା ପାଠ ହଉଛି, ସୁଧାରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କରିବେ ତ ଯିବେ, କଣ କରାଯିବ? ଆଉ ସେମିତି ଗୋଟେ କରାଯିବ, ନହେଲେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଗୋଟେ ଉର୍ବଶୀ କହିବା ଗୋଟେ ଅଭିଶାପ ଫୈଶାପ ଦିଅ, ହେଲେ ତାରି ବାଗିଆ ନହେଲେ ହବା ଦୁର୍ବୁଲ ଲଗେଇବା। ଆଉ କି କରାଯିବ ବାପା? ଏ ତ ପାଠ ତ ପଢିଛେ, ତ ଚାକିରି ଛଡା ଅନ୍ୟ ଉପାୟ ନାହିଁ, ସ୍ୱବୃତ୍ତି କରିବା, ତା ସାଙ୍ଗରେ ଏଇ କାଣ୍ଡ ଅଛି, ଏଥିରେ କି କରାଯାଏ? লিখিকি পাইগলে তারপর বর্তমান সেটু দাদারি সসপেনশন রହୁଛି, তারপরে প্রাইম মিনিস্টার କରିବେ ନା, 10 ବର୍ଷ କଣ କରିବା ଦିଅ ଚଳେଇ ଦିଅ, ସେ ତ କରିବେ ନା। ଆଉ ଉପାୟ କଣ ଅଛି କହୁନାହାନ୍ତି? ମୁଁ ତେଣୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଅଧିକା ପାଦ ଯାଇକିରି କହୁଛି, ତମେ ଏବେ ହେଇଯାଅ, ହେଲେ କଣ କରାଯିବ ବାପା? ଇଏ ହେଲାଣି ପାଠ, ଇଏ ହଉଛି ରେଜଲ୍ଟ ଅଫ୍ ଆୱାର ଏଡୁକେସନ, ଆମର ଏ ଶିକ୍ଷାର ଏଗୁଡାକ ଫଳଟା। ଆଉ ଏଥିରେ କୁହାଯାଉଛି ହାଉ ଟୁ ବି ଦି ଏଜୁକେସନ। ସ୍ତ୍ରୀ ମାନଙ୍କ ତ ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ ପାଇଁ ସେମାନେ ଦାବି କରୁଛନ୍ତି, ଇକ୍ୱାଲ ରାଇଟ କରିବା, ଆଉ କଣଟା ନ କରୁଛନ୍ତି? ସବୁ ତ ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ ହେଲେଣି, ଆଉ ସେ ଯୋଉ ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେଟିଭ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟର ହେଲେଣି, ଓକିଲ ହେଲେଣି, ପୋଲିସ ହେଲେଣି, ଆଉ ଡାକ୍ତର ତ ହେଇଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷକ ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ତ ବହୁତ ବେଶୀ, ଏଗୁଡାକ ତ ସବୁ ସଂଖ୍ୟା ଯୁଆଡେ ଗଲେ ତ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଟ୍ରାଫିକ ପୋଲିସ ହେଲା ଛିଡା ହେଇଯିବ, ମାଇକିନାଟା ରହୁଛି ବସିକିରି, ହୋମଗାର୍ଡ। କଣ କଥା ନ ହଉଛି? ଆଉ ଯୁଆଡେ ଗଲେ ମାଇକି ନାହିଁ, ଦଳ ସବୁ ମାଇକି ନାହିଁ, ଯା କଣ୍ଟ୍ରୋଲିଂ। ଇ ସବୁ କଥା କୁଆଡେ ଗଲା ଆମର? ତେଣୁ ଏଥିରେ କୋଉ ପିସ୍ ପ୍ରସ୍ପରିଟି ଆମେ କଣ ବା ଆଶା କରିବା? ସେଥିପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯୋଉ ବିଦ୍ୟା ଇଏ ହଉଛି ଅସତୀ ବିଦ୍ୟା। ଅସତୀ ବିଦ୍ୟା, ଏ ବିଦ୍ୟାର ସତତ୍ୱ ନାହିଁ, ବଧୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରଥମ ସେ କହିଲା ବିଦ୍ୟା ବଧୁ ଜୀବନ। ବିଦ୍ୟା ବଧୁ ଜୀବନ ପରିଣାମ ସଂକେତ ବିଦ୍ୟାବଧୂର ଜୀବନ। ବିଦ୍ୟାଂ ଦଦାତି ବିନୟଂ, ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ଭାବ ଦବ ନାଇଁ। ପରା ବିଦ୍ୟାର ଲକ୍ଷଣ ବିନୟ ବା ଗର୍ବ ଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ନାହିଁ। ତୃଣାଦପି ଶୁଣିଛି, ଇ କଥା କୁହାଲା। ତୃଣଠାରୁ ନିଜକୁ ନିଜ ମନେ କରିବା। କାଲି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ସେଇ କଥା ହିଁ ଆମର ଚାଲିଛି। ଅମାନିତଂ ବଦମ୍ବିତଂ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା, ଆରମ୍ଭ ସେଠୁ ଅମାନିତ ବିନୟ ଭାବ। ବିଦ୍ୟା ବିନୟ ସମ୍ପନ୍ନେ ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗବିହସ୍ତିନି ଶୁଣିଚୈବ ସୋପାଗିତ ପଣ୍ଡିତା ସମଦର୍ଶୀନ। ଇ ଗୀତାରେ କୁହାଯାଇଛି ବିନୟ ଭାବ। ବିନୟ କାହିଁ ଅଛି? ତ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ କଣ? ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ତ ଔଦ୍ଧତ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବ, ଯାହା କୁନ୍ତୀ ଦେବୀଙ୍କର ଭାଷାରେ ରହିଛି। ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୀଭିର ଏଧମାନ ମଦପମାନ ନୈବରତ୍ୟ ବିଧାତୁ ବୈତ ଅକିଞ୍ଚନ ଗୋଚରମ୍। ଇ କଥା କୁନ୍ତୀ ଦେବୀ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେଣି। ଜନ୍ମ ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଶ୍ରୁତ ଶ୍ରୀ ଏଧମାନ ମତ, ଗର୍ବ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଏଗୁଡାକ ଆଭିଜାତ୍ୟ ଉଚ୍ଚ କୋଣରେ ଜନ୍ମ ଅଛି, ସେ ଗର୍ବ, ତାର ଗର୍ବ। ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡେ ଅଛି, ମେଟେରିଆଲ ଅପୁଲେନ୍ସ, ସ୍ୱାଭାବିକ ଗର୍ବ। ଏବଂ ଶ୍ରୁତ ଏ ଜନ ବିଦ୍ୟା ଗୁଡାକ
MA PhD ডক্টরেট করছি, কেড়ে বড় হাসল করছি তাই করব। হ্যাঁ, ଏବଂ ଶ୍ରୀ ଏ ଯୋଉ ବପୁଶ୍ରୀ ଏଗୁଡା ଯାହାର ଅଛି ଏଗୁଡାକ ସ୍ୱାଭାବିକ ଗର୍ବ ଆଣିବ। ଅକିଞ୍ଚନ ଦିନ ଅକିଞ୍ଚନ ନହେଲେ ଭଗବତ ଦର୍ଶନ ହେଇ ପାରିବ ନା। ତେଣୁ ବୈ ତମ ଅକିଞ୍ଚନ ଗୋଚରମ, ଏ ଭଗବାନ ଆପଣ କିଞ୍ଚନ ତମ ଅକିଞ୍ଚନ ବିତ୍ତାୟ। ହଁ, ଅକିଞ୍ଚନର ବିତ୍ତ ଆପଣ, କି ଭଗବାନ ଅକିଞ୍ଚନ ଆପଣଙ୍କର ବିତ୍ତ। ତେଣୁ ଏଗୁଡା କଳ୍ପତମ୍ବ ଅଭିମାନ ତ ଆସୁର, ଏଗୁଡା କହନ୍ତି ଆସୁର ସମ୍ପଦ। ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ଗୀତାରେ ଦୈବାସୁର ସମ୍ପଦ ବିଭାଗ ଯୋଗ ଅଛି, ଯୋଉଥିରେ ଏଗୁଡାକ ଆସୁର ସମ୍ପଦ। ଆସୁର ପ୍ରତି ଆସୁର ସମ୍ପଦ ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛି। ବିନ ଭାବ କୋଉଠି ଅଛି? ବିନ ଭାବ ଜମା ନାହିଁ। କେମିତି ରହିବ? ପ୍ରକୃତ ବିଦ୍ୟା ଶିକ୍ଷା ତ ଦିଆଯାଉନି, ତ ଜଡ଼ ବିଦ୍ୟା ତ ଇଏ ଗର୍ଭଦମ୍ଭ ଅଭିମାନ ତ ବୃଦ୍ଧି କରିବ। ଆଉ ପରା ବିଦ୍ୟା କୋଉଠି ଅଛି ଯେ ବିନ ଭାବଟା ଆସିବ ତୁମର? ବୁଝିପାରୁନା? ମୋର ମନେ ପଡୁଛି ଏ ଯୋଉ ଥିଲେ ଆମର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଗଲେ କଣ ଜାନକୀ ବାବୁ ଥିଲେ, ଏଇ ନୂଆପଲ୍ଲୀ ହାଇସ୍କୁଲକୁ ତାଙ୍କର ଗୋଟାଏ କରୁଥିଲେ କଣ କି ଡେ କରନ୍ତି ଗୋଟାଏ ପାଳନ, ଆନୁଆଲ ଡେ ଆନୁଆଲ ଡେ ଗୋଟେ କଣ ଆନୁଆଲ ଫଙ୍କସନ, ସେ ଡାକିଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଡାକିଥିଲେ, ମତେ ଡାକିଥିଲେ। ଆମେ ବି ଯାଇଥିଲୁ, ଆସନ ପଡିଥିଲା, ଆମେ ସାଙ୍ଗ ହେଇକି ଗାଡ଼ି ବସିଥିଲୁ ସବୁ, ଆଉ କେତେ ବସିଥିଲେ। ହଁ, ସେ ସବୁ କଥା କହିଲେ। ହଁ, যে এই বিদ্যা বিনয় সম্পর্কে এইটাই বলিলে, বিদ্যাং দদাতি বিনয় শ্লোক বললে, সে সংস্কৃত জানিଛନ୍ତି ଭଲ। হ্যাঁ, ଏସବୁ বললে। ଆଉ এই କଥା କହୁଥିଲା ବେଳେ ସାଢେ ତଳେ ଟୋକା ଜାନକୀ ବାବୁ ମୁର୍ଦାବାଦ କହିଲେ। ଜାନକୀ ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁର୍ଦାବାଦ ପାଟି କଲେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ, ଆପଣ ଆଡେ ବିନୟ କହିଲା ବେଳକୁ ଆପଣ ବିନୟର ଫଳଟାକୁ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି। ମୁଁ ତା ପାଖରେ ବସିଥିଲି, କହିଲି ଦେଖନ୍ତୁ ବିନୟର ଫଳଟା ଯେ ଆପଣ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ଆପଣ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି ଏ କରିକୁଲମ, ପାଠ୍ୟକ୍ରମକୁ ଚେଞ୍ଜ କରୁନାହାନ୍ତି। ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ, ଆପଣ ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଏଜୁକେସନ ତ ରଖି ନାହାନ୍ତି। କିଛି ନାହିଁ, ଯାହା ସେ କହୁଥିଲେ ଛେଳି ଉପରେ ବାଘ ପଡିଛି ବସିଲାଣି, ଭାଲୁ ତଳାଏ ଦୋଳି, ଆଉ ଇଏ ପାଠ ପଢେଇଲେଣି। ଏଥିରେ କୋଉ ବିନ ଭାବ ଆପଣ ଆଶା କରିବେ? ଆଉ ଡୁ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ? ଏଗୁଡା କହୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଖାଲି ବାଚନିକ କଥା କହିଲେ କଣ ହବ? ଇସୁ ପାଠ ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି? ବିଦ୍ୟାର ବଧୁତ୍ୱ ନାହିଁ। ବଧୁ ସହଜ ଭାବ, ବିନ ଭାବ ତାର ଆସିବ, ମୁଣ୍ଡରେ ଉଡନା ଦେଇକିରି ନଈ ନେଇକିରି ଚାଲେ ନା। କୋଉଠି ତା ମୁହଁ କେହି ଦେଖନ୍ତି? ଏପରି କଥା କଳା କଟକଣା ମୋର ମନେ ଅଛି, ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ ନାହିଁ। ଆଉ ଏଇ ତ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା କାଢିକିରି ସବୁ ତ ଏକଦମ ଆମେ ତ ସମାନ, ଆଉ ଏପରି ଏପରି ଅଧା ରମରା ହେଇକିରି ଚାଲୁଛନ୍ତି ଗଲା। ଆଉ ସେ କଥା କାହିଁ କହୁଛ? ବ୍ଲାଇଣ୍ଡଲି ଇମିଟେଟିଂ ଦି ୱେଷ୍ଟର୍ନ ସିଭିଲାଇଜେସନ, ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାକୁ ଅନ୍ଧ ଭାବରେ ଅନୁକରଣ କରୁଛନ୍ତି। ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ସଭ୍ୟତାର ସବୁ ଲଙ୍ଗଳା ଲୋକ ଦେଖିବ, ସବୁ ଲଙ୍ଗଳା, ସେ ଲଙ୍ଗଳା ସବୁ ଆଜିକାଲି ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଗଲେ ଏ ଶିକ୍ଷା ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ କରିବାରୁ ସେଟା ଲଙ୍ଗଳା ହେଇଥିଲେ ସବୁ ଧୋତି ପିନ୍ଧି ଇଏ କରି ମାଇକିନା ସବୁ ଶାଢୀ ପିନ୍ଧି କପେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସଉନାହାନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ସବୁ ଆସୁଛନ୍ତି ଯୋଉ ଦୀକ୍ଷିତ ହେଇଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେବେ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସଉନାହାନ୍ତି। ଅଥଚ ଆମର ଏଠି ଭାରତୀୟ ମୁଣ୍ଡରୁ ଲୁଗା ଖସେଇ ଦଉଛନ୍ତି। ଇଟା ପାଠଟା ଚାଲିଛି, ଇ ପାଠ ଆଜିକାଲି ଚାଲିଛି। ଇ ସବୁ ଦେଖିଲେ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି, ବଡ ଲଜ୍ଜା ଆଉ ଦୁଃଖ ଲାଗୁଛି। କି କହିବା? ଅସତୀ ବିଦ୍ୟା ବହୁତ ସତୀତ୍ୱ ନାହିଁ, ନିର୍ଲଜତ୍ୱ ବ୍ୟାପିଛି। ଏଠି ତ ପାଠଟା ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଇ ଶିକ୍ଷା ଏଠି ଦିଆଯାଉଛି ଏବଂ ନାରୀ ଧର୍ମ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କଥା ଏଠି କୁହାଯାଉଛି। ତା ନହେଲେ ୟୁ କ୍ୟାନଟ୍ ଏକ୍ସପେକ୍ଟ ଦି ପିସ୍ ଆଣ୍ଡ ପ୍ରସ୍ପରିଟି। କଦାପି ଶାନ୍ତି ସମୃଦ୍ଧି ସମାଜରେ ଆଶା କରାଯାଇପାରିବନି। ଯାହା ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ ହଉଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ବୃଦ୍ଧି ଚାଲିଛନ୍ତି। ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର ଜାତ ହେଲେ ସମାଜରେ ଉତ୍ପାଦ ନିଶ୍ଚୟ ବୃଦ୍ଧି ହବ। ତାକୁ କେହି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନା। ତୁମେ କୌଣସି ଯେତେ ସରକାର ଆସୁ, ଯେତେ ନିୟମ କରନ୍ତୁ, ଯାହା କରନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି, କଣ କରାଯିବ? କାଗଜ ପତ୍ରରେ ନିୟମ ରହିବ, ନିୟମ ଫେମ କେହି ମାନିବେ ନା, କିଛି କରିପାରିବେ। ନୋବଡି କ୍ୟାନ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ଇଟ୍, କେହି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିପାରିବେ ନା। ମୂଳ ଜିନିଷ ଦି ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଇଜ ନଟ୍ ଫଲୋଡ୍। ମୂଳ ବେସିକ ପ୍ରିନ୍ସିପଲ ଫଲୋ କରୁନା ତୁମେ। ଇଟା କଲେ କି ହବ? ନେଡି ଗୋଡ କହୁଣିକି ବୋହିଗଲେ ଲାଭ କି ଅଛି? ଆଉ କି ସମ୍ଭାଳି ପାରିବ ନା, ସଜାଡ଼ି ପାରିବ, ସୁଧାରି ପାରିବ ନା ବାପା? ସେଥିପାଇଁ ଇ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଛି। ସୁହୃଦଂ ସର୍ବଭୂତାନାଂ, ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ଗୀତା ମୁଁ ସୁହୃଦ, ମୁଁ ଏକମାତ୍ର ମଙ୍ଗଳାକାଂକ୍ଷୀ ବନ୍ଧୁ ସମସ୍ତ ଜୀବ ଜଗତର, ପରମ ପିତା। ସର୍ବଯୋନିଷୁ କୌନ୍ତେୟ ମୂର୍ତ୍ତୟ ସମ୍ଭବନ୍ତି ଯା ତାସାଂ ବ୍ରହ୍ମ ମହଜ୍ଜୋନି
अहम बीज प्रद पिता समस्त सन्तान से परम पिता सृष्टि उत्स तेणु सुहृद मंगलाकांक्षी बंधु सर्वदा चिंता करते जदिओ बद्धजीव भगवान को भूली जाइए विस्मृत हो जाइए प्रकार बद्धावस्था भोगुची लक्ष लक्ष जन्म धरिकी जन्म धरिकी भोगुची तथापि भगवान जीवेरे कृपाए कहले कृष्ण वेद पुराण ई कृपा वेद पुराण जरिया कथा कहते शास्त्र गुरु आत्मा रूपे अपना के जनान कृष्ण मोर प्रभु त्राता जीवेर कोई ज्ञान शास्त्र रूपरे ये शास्त्र रूपरे कथा भगवान कहते एवं शास्त्र कौन तत्व दिखाई गुरु रूपरे तार तत्व व्याख्या करछन्ति बिना गुरु मुखर श्रवण न कले केही शास्त्र तत्व वैद्य तत्व बुझी पारिबो ना निज ज्ञानकारी में मेधा शक्ति बढ़ने नामात्मा प्रवचन लभ्य न मेधया न बहुना श्रुतेन जम वैश गुणुचे तेन लभ्यस्तशिषात्मा गुणुचे तनुस्वांग कठोपनिषद से एक कथा कहते निज ज्ञानकारी में मेधा शक्ति बढ़ने तुम्हें कदापि आ परमात्मा तत्व बुझी पारिब ना से परमात्मा रूपरे चैत्य रूपरे जे जीव हृदय अछन्ति से तो कृपा करी गुरु रूपरे प्रकाश करते तंकर तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानं ज्ञानिन तत्वदर्शिन गीतार ई मार्गदर्शन कराइछि प्रणिपात परिप्रश्न सेवा जरिया रे से गुरु पदारविंद रे आश्रित हेले जाई तुम्हें जाइकरी ये तत्व ज्ञान लाभ करिबो गुरु कृपा नचेत ही हारिब ना ई कथा कहछि ई कथा कोठी छै एगुड़ा तो आजिकल एगुड़ाक किछि नाही गुरु नाहंती कि शिष्य नाहंती ये तो सब पाठ पढ़ा चली अन्य प्रकार से जो तथागत शिक्षक से प्रकार शाशा शिक्षक शिष्य तपन संघ सजात होती आ पास करे दे ना छुरा धरिक गले छुरा भूषिब कौटी घेराव कले कौटी कौन से तुम चांसेलर ना कौन यूनिवर्सिटी भाइस चांसेलर घेराव कले परीक्षा को घेराव कले आमको घेराव कले नंबर पकाई पास कर सर्टिफिकेट दियो ना मालू छुरा सब पाठ की कथा आशा कर पाठ न पढ़िक कौन सी योग्यता हासिल नक सर्टिफिकेट पाइबा इथे पाठ सर्टिफिकेट से मुंडे बांधिक भेदे नाच रास्ता नाच आम सर्टिफिकेट पाई गुड़ाए पेपर सर्टिफिकेट इटा काम चलती धंदा चलती बड़ विपर्जय सृष्टि दिस इज बड़ विपर्जय समाज तेणु किए रक्षा प्रकार परिस्थिति से शिक्षा भगवान सुहृद सूत्रे मंगलाकांक्षी बंधु सूत्रे साधु शास्त्र गुरु रूपरे शिक्षा दौरान या जदि आम ग्रहण न करवा कदापि सोसाइटी रे तुम्हें शांति समृद्धि आशा कर रामचंद्र कटाकटी भाव धर्म नीति शासन करुले राज्य कौन प्रजा धर्म पाप करूनथिले कि से निजे पर्सनाली बुलिक देखुले कर्मचारी मान तद्रुप भाव कटाकटी निर्देश देते से बाग्या निर्देश थिला से प्रकार कार्यकारी होता कई पाप करिवे ना अधर्म करिवे ना समस्ते ये भाग धर्म पालन करिवे वर्णाश्रम धर्म पालन करिवे संसिधि हरितोषण वर्णाश्रम धर्म उद्देश्य संसिधि हरितोषण धर्म बुझे यज्ञार्थात कर्म नत्र लोकयं कर्म बंधन जहाँ भगवद्गीता कही यज्ञ पुरुष भगवान विष्णु कृष्ण प्रत्यक्ष कर्म संसिधि हरितोषण वर्णाश्रम उद्देश्य सीटा अत कुंभीर श्रेष्ठ वर्णाश्रम विभाग सुनुष्ठित धर्म से संसिधि हरितोषण ये भागवत कही स्वकर्मणा तुमभ्यर्थ सिद्धि विन्दति मानव ये गीता कही ये वर्णाश्रम धर्म उद्देश्य से भगवान विष्णुଙ୍କର पृथ्वी था तानहले आसुर वर्णाश्रम धर्म हम ये हूँ दैव वर्णाश्रम धर्म आ कलिजुग दैव वर्णाश्रम धर्म नहीं विकृत हो जाए आसुर वर्णाश्रम धर्म चलती राजा जे हे शासक जे हे सेटा प्रतिष्ठा करे से धर्मटा रक्षा करिवे धर्म रक्षा करिवा होची राजांकर काम से भगवान विष्णुकर प्रतिनिधि नारायण नाराधीप
मिली बहुत गीता कहुच्छे किंतु आजिकाली जो राजा होती राजा तो नहांती राजा गले राजा राजा कथा गला चली गणतंत्र शासन है राज शासन ना तेरे भोट पाई जो मैंने शासन कर जाऊँ शासक होती से ज्ञान हासिल करने उचित ये तत्व ज्ञान लाभ करने उचित एवं यही नियम अनुजाई भागवत धर्म नियम निजे आचरण करेंगे आचरण कर प्रजा वर्ग देशवासी जो राष्ट्र मुख्य होती राष्ट्रवासी को शिक्षा देवे एक गुरु राजा एक गुरुजन शिक्षा देवा पिता माता गुरुजन संतान को शिक्षा देवे शिक्षक गुरुजन स्पिरिचुअल मास्टर ये मान गुरु श्रेष्ठ लोक जब श्रेष्ठ तत्व भीतर जन सजद प्रमाण लोक स्तन करते कथा अच्छे ये अनुसार हबार कथा किंतु ये कि पालन करना हम कि से आम श्रीमद भारत चतुष्कंद राजा पृथुंकर चरित्र देखो एस धर्मभूतां श्रेष्ठ लोक लोक धर्म अनुवर्तयन गोप्ता च धर्म सेतुना शास्ता तत्परिपंथी ये कथा पृथु महाराज को पृथु महाराज भगवान अवतार सत्यावेश अवतार शासन शक्ति अवतार धर्मनीति अनुसरणकारी व्यक्ति मान मध्य पृथु महाराज सर्वोत्तम से समस्त धर्मनीति अनुसरण करने दिगरे नियुक्त कर अनुसरण करने दिगरे नियुक्त करेंगे समस्त सुरक्षा देवे जो माने धर्मनीति भांगे से नास्तिक मान को कठिन दंड देवे अहम दंडोधर राजा से दंड धारण कर धर्मनीति जो भांगे ही दंड देवे भागवत धर्म रक्षा करने दायित्व राजा शासक से भगवान विष्णु प्रतिनिधि ताने धर्म रक्षा हम किमिका किंतु आजिकल तो कथा ना अनुसूत होनी तेणु विपर्यस्त हो जाए सब से ये शिक्षा दरकार ये भागवत ये शिक्षा प्रचार दरकार प्रसार दरकार कौन सी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी शिक्षा दिया जाऊ नहीं ये डिपार्टमेंट नहीं आमर परमाराध्य गुरुदेव श्री श्रीमद श्री भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद जी महाराज से पाश्चात्य जगत को गले सीढ़ी शिक्षा देती जहाँफल ये शिक्षा प्रवर्तित होती लिखी भागवत लिखिले भाष्य देते इंग्रेजी प्रकाश पाइला गीता भागवत चैतन्यचरितामृत उपनिषद बहुग्रंथ प्रणयन करे वैदिक शास्त्र इंग्रेजी भाषा पाश्चात्य जगत बर्तमान प्रचलित होती लक्ष लक्ष संख्यार खूब बिक्री होचार यूनिवर्सिटी मान पाठ्यलाणी कौ कौ यूनिवर्सिटी सब करागला से बहु यूनिवर्सिटी जाइए बहु यूनिवर्सिटी प्रोफेसर सहित वार्तालाप होती पंडित मान सहित फिलोसफर मान सहित बहु वार्तालाप होती से पचार यूनिवर्सिटी जाए यू हैव सो मेनी डिपार्टमेंट्स इन यूनिवर्सिटी आर्ट्स साइंस इत्यादि केते डिपार्टमेंट कमर्स इत्यादि केते डिपार्टमेंट रखीच व्हेयर इज दैट डिपार्टमेंट show me that department that teaches the science of the self kaisa department where is your department no department se department nahi tumharo tal ki laab ita pachta tenu ye शिक्षा ही दिया जाउछि वैष्णव दउछि गौर प्रिय जन गौरांकर अनुगत्य जो वैष्णव साधु तार हृदय विचार विगलित होछि ये अवस्था देखिए आज दुर्लभ मानव जन्म लभिया संसारे कृष्ण भजन दुख कहू कहारे साधु दुख देखुचे ये दुर्लभ मानव जन्म पाई कृष्ण भजन करूनी ये केड़े बड़ दुखी ये केड़े बड़ दुखी लोग जहाँ कहुच्छी भक्ति विनोद ठाकुर कहते रमणी नृत्य देखी जे आनंद पाऊँ मत्स्य मांस सेवन कर जुहार को तृप्ति दौची जे मद्य सेवन कर इंद्रत्व भोग करने को प्रचेषा करुच्ची वास्तविक ये दयार पात्र ये वास्तविक दयार पात्र ये प्रति दया करा उचित हे वैष्णव बंधुगण हे भागवत महाभागवतगण ये प्रकृति दयार पात्र ये प्रति दया कर से फुल्स पैराडाइज रे असंती किंतु जे कि दुख रे असंती से निजे जानी पार ना
ଦୁଃଖରେ ଯେ ଅଛନ୍ତି ଏ କଥାଟା ସେମାନେ ଜାଣିପାରୁନାହାନ୍ତି। ଫୁଲ୍ସ ପାରାଡାଇଜରେ ଅଛନ୍ତି। ହେ ଭାଗବତ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆପଣମାନେ ଯଦି ଏମାନଙ୍କୁ କୃପା ନ କରିବେ ଆଉ କିଏ ୟାଙ୍କର ଭରସା, କିଏ କୃପା କରିବ? ତଦ୍ରୁପ ଭାବେ ଆମର ପରମାରାଧ୍ୟ ଗୁରୁଦେବ ଶ୍ରୀ ଶ୍ରୀମଦେ ଶ୍ରୀ ଭକ୍ତି ବେଦାନ୍ତ ସ୍ୱାମୀ ପ୍ରଭୁପାଦ ମହାରାଜ ସେ ରାଜ୍ୟକୁ ଗଲେ, ସେ ପାଶ୍ଚାତ୍ୟ ଜଗତକୁ ଗଲେ ଯୋଉଠି ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଅବିଦ୍ୟା ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଏ ଯୋଉ ଜଳ ବିଜ୍ଞାନର ପ୍ରାଚୁର୍ଯ୍ୟ, ଯୋଉମାନେ ସ୍ୱୀକାର କରନ୍ତି ନା ଆତ୍ମା ଯାହା ପ୍ରବଳ ଭାବେ ଦେହାତ୍ମବାଦ, ସେ ଦେଶରେ ଯାଇକରି କୃପା ପ୍ରକାଶ କରେ। ଏ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି ସେଠି, ଏ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା ସେ ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛନ୍ତି। ତାହା ଆଜି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରଚାରିତ ହଉଛି। ତାଙ୍କର ଏ ପୁସ୍ତକ, ତାଙ୍କର ଯେ ଭାଷ୍ୟ ଦେଇଛନ୍ତି, ଏତେ ବଳିଷ୍ଠ ଭାଷ୍ୟ, କି ଶିକ୍ଷା ସେ ଦେଉଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ, ପୃଥିବୀର 70ଟି ବିଭିନ୍ନ ଭାଷାରେ ଏ ପୁସ୍ତକ ଅନୁଦିତ ହୋଇକରି ପ୍ରଚାରିତ ହଉଛି ଆଜିକାଲି। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା କରୁଛି, ତା ନହେଲେ ଗତି ନା, ତାର ଅନ୍ୟ ପନ୍ଥା ନାହିଁ। ସାଧୁ ମହାଜନ ସାଧୁ ଦେଖୁଛି ଏଥିରେ ଦୁଃଖ, ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ଲଭିଆ ସଂସାରେ କୃଷ୍ଣା ଭଜନ ଦୁଃଖ କହିବ। ଦୁର୍ଲଭ ମାନବ ଜନ୍ମ ପାଇଛି ଅର୍ଥାତ୍ କୃଷ୍ଣ ଭଜନ କରୁନି, ଏଟା କେଡେ ଦୁଃଖୀରେ। ତେଣୁ ବୈଷ୍ଣବ କୃପା କରୁଛି। ସେ ଯାଉଥିଲେ ହିପି, ଯାହା ଏଠି କୁହାଯାଇଛି ଯେ ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର, they are hippies, এটা କହିଛନ୍ତି in modern terms ବର୍ଣ୍ଣ ଶଙ୍କର are the hippies। ଘାଟରେ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ଏ ସବୁ ଅଧା ଲଙ୍ଗା ହେଇକରି ଯୁବକ ଯୁବତୀ ସବୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ ହଉଥାନ୍ତି। ସବୁ କଣ ହିରୋଇନ କି ନିଶା, ଭେରି ପାୱାରଫୁଲ ନିଶା ଡ୍ରଗ୍ସ ସବୁ ଖାଆନ୍ତି ସବୁ। ହିରୋଇନ ମାରି ଜୁଆନା ପ୍ରଭୃତି ଖାଇ ମଦ ପିଇକି ମାତା ହେଇକି ସବୁ ଗଡ଼ଗଡ଼ ହଉଥିବେ, ମୁଣ୍ଡରେ ଏଡେ ଏଡେ ବାଳ ରଖି ହିପି ଗୁଡା। କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଉଚ୍ଚସ୍ୱରରେ କରନ୍ତି, କିଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ନିଜେ ନାହାନ୍ତି, ଭଗବାନଙ୍କୁ ଅର୍ପଣ କରିକିରି ତାକୁ ସେବନ କରିଥାନ୍ତି, କିଛି ରଖି ଖାଆନ୍ତି ଆଉ ନେଇକି ତା ପାଖେ ଖାଆନ୍ତି। ସେଗୁଡା ହିପି ଗୁଡା ସବୁ ଆସନ୍ତି କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ ଶୁଣିକିରି, ଯେତେବେଳେ ବୁଲନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଘେରି ବୁଲନ୍ତି, ସେ ତାଙ୍କ ପ୍ରସାଦ ଟିକେ ଟିକେ ଚଖେଇ ଦିଅନ୍ତି। ଏ ଭାରି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦ ବଡ ସୁସ୍ୱାଦୁ। ବୈଷ୍ଣବ ନିଜେ ରାନ୍ଧିଛି, ସୋପାକ କରିଛି, ଅର୍ପଣ କରିଛି, ଭଗବାନ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ପାଟିରେ ଲାଗିଛି। ଆଉ ସେ ଅନ୍ୟ ଅଧିକାଂଶ କାଳ ପଚାରିଲେ ସେ କହି ପ୍ରସାଦ କଥା କହିବେ, କହି ପ୍ରସାଦ ଲୋଭରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ପ୍ରସାଦଟା ଭାରି ଭଲ ଲାଗିଛି। କଦର୍ଯ୍ୟ ଭକ୍ଷଣ କରୁଥିଲେ ନା, ଇଟା କେଡେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିଲା, ଏ ପ୍ରସାଦର କଥା ଅଧିକାଂଶ କହିବେ। ଯାଇ ହଉ ତାଙ୍କୁ ଏ ପ୍ରକାର ଆକର୍ଷଣ ସେ କରିକିରି ତାଙ୍କୁ ଏ ବାଟକୁ ଅଣେଇଛନ୍ତି। ଏ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯୋଉ ପ୍ରଫେସି ଥିଲା, ଭବିଷ୍ୟତ ବାଣୀ, ପୃଥିବୀ ଦାସ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ସର୍ବତ୍ର ପ୍ରଚାର ହୋଇବ ମୋର ନାମ, ଏ ଆଜି ସଫଳ ହୋଇଛି। କଣ ସେ କବି ସୂର୍ଯ୍ୟ ବଳଦେବ ରଥ, ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ ଏଇ ତ ମୁଁ ଫଳ। ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ସେ ଭେରି ଫେମସ୍। ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ ଏହି ତ ମୁଁ ଫଳ। ଯଦି ଏହା ହବ ତାହେଲେ ଜଗତେ କେବଳ ଜନେ ହସିବେ, ଏଇ ଫଳ ହବ। ବିଧାତା ତ କରି ନାହିଁ ସର୍ଜନ ବାପା, ନା ନାଇଁ ହୟ, ବିଧାତା ତ କରି ନାହିଁ ସର୍ଜନ, ବିଧାତା ତ ସୃଷ୍ଟି କରିନାହିଁ ସେମିତି। ତମେ ଯଦି ପୁରୁଷ ହବ, ଆଜିକାଲି ପୁରୁଷ ଗୁଡା ସ୍ତ୍ରୀ ହଉଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଗୁଡା ପୁରୁଷ ହଉଛନ୍ତି। ଆଉ କଣ ଦେଖୁନା, ସବୁ ପୁରୁଷ ଗୁଡାକ ଗୋଟାଏ ପ୍ରକାର ଲୁଙ୍ଗି ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି, ସବୁ ମାଇକିନା ଶାଢୀ ବାଗିଆ। ଯଦି ତଳଟାକୁ ଦେଖିବ ଗୋଟେ ମାଇକିନାଟା ଗୋଟେ କିଏ ଆସୁଛି, ଶାଢୀ ପିନ୍ଧିଲା ବାଗିଆ ସେ ଆସିଲେ ଏଇଟା ପୁରୁଷଟା ହବ ବାବା। ଇ କାଣ୍ଡ ଚାଲିଛି, ସବୁ ବିପରୀତ ହେଇଯାଇଛି। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜଙ୍କୁ ପଚରା ଯାଇଥିଲା ସେଇ କଥା, ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣ ପଚାରୁଛନ୍ତି। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ସେ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ବିଧାତା ତ କରିନାହିଁ ସର୍ଜନ ହେଲା, ତୁମେ କହୁଛ ପୁରୁଷ ସାଙ୍ଗେ ସମାନ ହବ, but a man will never be your child, but you have to be your child। ଆମ ଗୁରୁ ମହାରାଜ ଉତ୍ତର ଦେଲେ, ପୁରୁଷଟା ମ୍ୟାନଟା ତ ଚାଇଲ୍ଡ ବିୟର କରିବ ନା, you women will have to be your child। Can that be changed by law? Can that be changed by law? How can we equal? ସେଇ ଉତ୍ତରଟା ଦେଇଥିଲେ, କେମିତି ଇକ୍ୱାଲ ହବ ବାପା? ବିଧାତା ତ କରି ନାହିଁ ସର୍ଜନ,
আর যদি হব তাহলে জগতে কেবল জনে হসিবে, এই তো ফল হব না। কি হব যাহা ଆପଣ କହିଲେ ସେ ଜନେ ହସିବା କଥା ନୁହଁ। ହଜବେଣ୍ଡ ତାକୁ କହିଲେ ଏଇଟା ଚାକରଟା ଆସୁଛି କିଏ ଗୋଟେ ଆଉ ବେଞ୍ଜି ଗୋଟେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆସୁଛି ପାକିସ୍ତାନ, ତା ଛୁଆକୁ ଧରିକିରି ଆସୁଛି ଆଉ କଣ, ତା ନୁହେଁ ଆଉ କଣ, ଲୋକେ ହସିବେ କାଳେ ସେଥିପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗି ନେଲେ ନାହିଁ ବାପା ଭୁଲ ହେଇଗଲା। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓମ୍ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ସପ୍ତମ ସ୍କନ୍ଧ 11 ଅଧ୍ୟାୟ ଶ୍ଲୋକ 26-27। समार्जनोपलेपाभ्यां गृहमण्डनवर्तने स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा कामिरुचावचै साध्वी प्रश्रयेण दमेन च बाकी सत्यै प्रियै प्रेमा काले काले भजेत्पतिं पल्लीपाभ्यां भवमण्डनवर्तने स्वयं च मण्डिता नित्यं परिमृष्टपरिच्छदा कामैरुचावचै साध्वी प्रश्रयेण दमेन च बाकी सत्यै प्रियै प्रेम्णा काले काले भजेत्पतिं। सतीसार्थी स्त्री सुंदर भावरे पोशाक पत्र आभरण आदि द्वारा निजको सजीवा उचित। गोल्डन ऑर्नामेंट्स सोना अलंकार धारण करी फॉर द प्लेजर ऑफ हस्बैंड स्वामी प्रीति विधान सर्वदा शुभ्र स्वच्छ परिष्कार सफा पोशाक परिधान करिब, आकर्षणीय पोशाक एवं घर द्वार समार्जन करिगिरी परिष्कार परिच्छन्न रखिब। चटाण पका चटाण तो हिची जदि जल रे धोइब एवं अन्य प्रकार जे अन्य जे अछि जे तुम सानिटाल आदि कहउछ कि आ कोन कहउछ ता द्वारा धोई सफा करिवो जहाँ फल द एंटायर हाउस ऑलवेज बी प्योर एंड क्लीन। समग्र गृह शुद्ध परिष्कार परिच्छन्न रहिबो। तापरे से गृहर जे आसवा पत्र अछि जहाँ सब दरकारी पदार्थ अछि ता से संग्रह करिवो एवं सुंदर बासना धूपकाठी आदि जालियो फ्लावर्स सुगंधी पुष्प चयन करिवो ता मध्य सजै रखिवो फूलदानी रे जा फल हाउस ऑलवेज एरोमेटिक। समग्र गृह बड़ा सुगंधी युक्त हबो एवं मस्ट बी रेडी टू एग्जीक्यूट द डिजायर्स ऑफ हस्बैंड। तांकर पतिंकर कामना अभिलाष कार्यकारी करिबारे सबले प्रस्तुत थिबे। बड़ विनयी सत्यवादी हेबे, इंद्र दमन करथिबे, स्पीकिंग इन स्वीट वर्ड्स मधुर वाक्यालाप करथिबे। एक सतीसाधी स्त्री सर्वदा engage in the service of her husband with love according to time and circumstances। स्थान काल पात्र समय परिस्थिति अनुଯାयी तांकर पतिंकर सेवारे सर्वदा प्रेम रे नियुक्त थिबे, मधुर कथा कहिबे एवं प्रेम रे नियुक्त थिबे। एहला श्लोकद्वयर कथा अनुवाद। तत्परवर्ती श्लोक टेक्स्ट 20। संतुष्टा लोलुपादख्या धर्मज्ञा प्रिय सत्यवान अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिं तो पतितं भजे। लोलुपादख्या धर्मज्ञा प्रिय सत्यवान अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिं तुम पतितं भजे। सतीसार्थी स्त्री
लोभी हवा उचित नुहे। सब प्रकार परिस्थिति संतुष्ट रहा उचित। से घर धंदा करिबारे घर संभाळिबारे दक्ष होइथिबो एवं धर्म नीति भल भाव जानी बड़ मधुर कथा कहूथिबे, सत्य कथा कहूथिबे एवं सर्वदा शुचि पवित्र रहिथिबे। धर्म ज्ञान प्रिय सत्यवाद अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिं तो पतितं भजेत्। नारद मुनि महाजन सूत्रे स्त्री धर्म संबंध रे उपदेश दौरान महाजन गतस्पंथा ये हूँ आम मार्ग निर्देश कराई। महाजन जेन गतस्पंथा महाजन मान पंथा पदांक अनुसरण करवा ताहले विपद रहा विपदर संभावना हो नहीं, असुविधार संभावना रहा। तेणु महाजन गण आसुंच साधु महाजन जो माने आचरण करी शिक्षा दौरान पंथा निर्देश कर दी जाइए। तो नारद मुनि जड़े प्रामाणिक महाजन स्वयंभू नारद शंभु द्वादश महाजन मान मध्य अन्यतम। से विशेषकर श्रीमद भागवत प्रमाणमूल विशुद्ध प्रमाणमूलक ग्रंथ सर्व वेदांत सारं संवेद वेदांत सार कृष्ण तुल्य भागवत कृष्ण तुल्य भगवान तुल्य भागवत जे नामाने से जवन सम तार शास्त्रा আছে जन्मे जन्मे प्रभु जम। भागवत जे अस्वीकार करती भागवत दिया जाउची सिद्धांत से म्लेच्छ आउ जवन जन्म जन्मांतर धरी निश्चित भाव में जमदंड पाइबे। तेणु युड़िक आचरणीय ग्रहण करा उचित। से महाजन सूत्रे ये कथा कहते नारद मुनि जे स्त्री धर्मटा कि साधु स्त्री की प्रकार तार कि प्रकार गुण कि प्रकार आचरण कि प्रकार कार्यकलाप यू कथा काली कह कथा पुणी आज 3टी श्लोक कहले पुणी आहरी कथा कहे अधिक कथा स्त्री धर्म संबंध विशेष कर श्लोक कहुचे जे संतुष्टा लोलुपा दक्षा धर्मज्ञा प्रिय सत्यवा अप्रमत्ता शुचि स्निग्धा पतिं तो पतितं भजेत्। चेष्ट मैन सती साधु स्त्री लोभी हम ना बुझिपार लोभी लोभ गोटे जहाँ कहती दोष बा दुर्गुण बा शत्रु बोली कहा जाए। जो षड्रिपु अच्छी तन्मध्य लोभ अच्छी काम क्रोध लोभ मोह मद माश्चर्य ये षड्रिपु अच्छी ना मध्य लोभ रोचे। लोभ माने ये रोचे जे ग्रीडी फॉर सेंस ऑब्जेक्ट्स ये लोभ विष भोग प्रति लोभ विष भोग प्रति लोभ एक लोभ ये प्रकार लोभ के लोभ वशवर्ती हवा उचित नुहे। कहा गीतार से कथा कहे काम क्रोध लोभ त्रय नरकश्च द्वार एतत्रयम् त्यजेत्। काम क्रोध लोभ 3टा नरकर द्वार नरक द्वार फिटे तेणु 3टा त्याग कर बोली कहे। अवश्य षड्रिप अच्छी गीता प्रधान 3टी कथा कही काम क्रोध लोभ एतत्रयम् त्यजेत् त्रय नरकश्च द्वार ना तेरे ए लोभटा कथा इठी कथाटा रोचे जे विषभोग प्रति अधिक लोलुप हवा विषभोग्य विषवस्तु संग्रह करिबारे अधिक लोलुप हवा आवरण करिबा बा अधिकारी होवारे अधिक लोलुप हवा ताई होची ग्रीडीनेस ताई होची लोभ ई प्रकार हबो ना। जस्ट टू मैन शुड नॉट बी ग्रीडी किंतु आमर परमार्थिक क्षेत्र रे अच्छी जे लोभर व्यवहार अच्छी
कौन लोभर किपर व्यवहार करिबो साधु संगे कृष्ण ना हाँ लोभर व्यवहार इठी हेबो अजे किपरि साधु संग करिबा अजे किपरि भगवान कथा साधु मुखर श्रवण करिबा हाँ हरि नाम करिबा साधु मेलरी एप्रति लोभ वृद्धि करवा उचित ये लोभटा हूँ करणीय वन मस्ट डेवलप सच ग्रीड ई प्रकार लोभ वृद्धि करवा उचित बुझीपार से हूँ प्रकृत लोभर व्यवहार किंतु विषभोग्य ये जो इंद्रभोग्य विषवस्तु आहरण बा उपभोग प्रति लोभ त्याग करवा उचित इटा कथा ये हूँ तार तात्पर्य संतुष्टो श्रेष्ठ मैन शुड नॉट बी ग्रेडी से लोभी हवा उचित नहीं।